بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شاداب دی۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کربلا میں 72 جانثار، حق پرست، دیندار، وفادار اور متقی صحابیوں کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی شہادت رہتی دنیا تک حق و باطل میں فرق پیدا کرنے اور خدا کے دین اسلام اور الہی نظام کو خدا کے بندوں پر قائم کرانے اور ظالم کو اس کے ظلم سے روکے رکھنے اور مظلوم کو اس کا حق دلانے کے لیے ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یزیدی ارادوں کو بے نقاب کر کے اسلام پر پڑنے والے خطروں سے امت کو آگاہ کیا اور اپنی قربانی پیش کی۔ ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ وقت کی رفتار نہایت تیز ہے جو کسی کی روکے نہیں رک سکتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ ہی روز پہلے تو ماہ محرم کا آغاز ہوا تھا، فلک پر محرم کا چاند نمودار ہوا تھا، اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایام اذیٰ ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں۔ محرم کو الوداع کہنے کا وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا ہم اپنے غمزدہ دل کے ساتھ شہیدان کربلا کو رخصت کریں۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد ہم پھر سے منائیں گے، اور اگر ہم زندہ نہ رہے تو ہمارا سلام آخر ہے۔ ہر وہ انسان خوش نصیب ہوگا جو اگلے سال زندہ رہ کر امام حسین علیہ السلام کا غم منائے گا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے، اس روز سے ہی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے دلوں میں ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور جب ماہ محرم کے رخصت آخر کے دن قریب آتے ہیں تو ہمارے دل بے چین ہو جاتے ہیں کہ ایام اذیٰ اب ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ ان ایام میں ہماری جس طرح سے اصلاح ہو رہی ہے وہ اس کے ختم ہونے کے بعد نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً ہمارے درمیان عظیم ہستیاں موجود ہیں جو ہماری دینی تربیت کے ساتھ ساتھ ہماری حفاظت کر رہی ہیں۔ ناظرین، جس طرح سے ماہ محرم میں اہل بیت علیہ السلام کی نظر کرم ہم پر تھی، ہم اہل بیت اطہار اور تمام دینی اور نیک کاموں کی طرف متوجہ تھے، امام کے ذکر اور تعلیمات کی طرف متوجہ تھے، لہٰذا اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماہ اذیٰ کی رخصت ہونے کا وقت قریب ہے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایام ہمارے درمیان سے رخصت تو ہو رہے ہیں، لیکن ان 2 مہینے 8 دن اس درسگاہ سے ہم نے جو کچھ سیکھا اسے یاد رکھیں۔ اس یونیورسٹی میں شامل ہونے سے ہمیں جن جن باتوں کی تعلیم حاصل ہوئی ہم اسے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنائے رکھیں۔ ماہ اذیٰ کی رخصت ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس میں بتائی جانے والی باتیں انسان بھول جائے۔ یہ سچ ہے کہ اس درسگاہ سے ہمیں جو نصیحتیں، جو تعلیمات دی جاتی ہیں وہ اس کے ختم ہونے کے بعد نہیں ملتی، لیکن اب ایام اذیٰ کے ختم ہونے کے بعد ہمارا فرض ہے کہ اب ہم پورے سال ان تعلیمات پر عمل کر کے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کا حقیقی چاہنے والا بنائیں اور امام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ یہی ہمارے حسینی ہونے کا تقاضا ہے۔ ایام اذیٰ کے رخصت کے وقت ہمیں اپنے آپ سے کچھ باتوں کا عہد کرنا چاہیے، یعنی ماہ اذیٰ کے دوران ہم نے کربلا کے عظیم مقاصد کو جب جانا اور سمجھا تو اب ہم نے اپنے اندر کیا بدلاؤ پیدا کیا، ہم اپنے کیریکٹر میں کتنی تبدیلی لائے، کون کون سے نیک کام انجام دیے، کس کی کتنی مدد کی، کتنے اخلاق سے پیش آئے، مشکلات کے وقت ہم نے کیسے صبر کیا، دین کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا کیا۔ کیا امام حسین علیہ السلام کے اخلاق و کردار اور اس عظیم قربانی کے مقصد کو سمجھنے کے بعد ہم نے اپنے آپ سے اس بات کا وعدہ کیا کہ آج سے اور ابھی سے ہم بھی امام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ایک بہترین انسان بننے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اب ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ ماہ محرم کے شروع ہوتے ہی ہمارے اندر سدھار پیدا ہوتا ہے، یعنی سیلف امپروومنٹ ہوتا ہے۔ ہم ان ایام کے لیے اپنی ہر چیز، ہر خواہش کو پیچھے رکھتے ہوئے صرف یاد امام حسین میں بسر کرتے ہیں۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم سال بھر مصروفیت کی وجہ سے دینی کاموں میں شرکت نہیں کر پاتے تھے،
कोई हमें भले कितना ही इनवाइट क्यों ना करता हो, लेकिन हमारे पास वक्त ना होने की वजह से हम उसमें शिरकत नहीं कर पाते। लेकिन ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम ज़ात है कि हम इमाम के लिए अपने हर काम को पीछे कर देते हैं। मजलिसों, जुलूसों, अंजुमनों, शब-ए-दारी में शिरकत करने के लिए वक्त निकालते हैं। माह मुहर्रम के ज़रिए हमारी पूरी पर्सनैलिटी पर असर पड़ता है। हमारे मिजाज में नरमी पैदा होती है, हमारा दिल नरम होता है और इस नरमी का असर हमारी ज़बान पर, हमारे लबो लहजे पर, हमारे मिजाज पर भी पड़ता है। बहुत सारे जवान जो किसी गुनाह में मुब्तला होते हैं वो भी माह मुहर्रम में उन गुनाहों से दूरी अख्तियार कर लेते हैं, यानी खुद को रोक लेते हैं कि नहीं, अब हमसे इस तरीके का गुनाह हरगिज़ नहीं होगा। इसी शर्मिंदगी के एहसास को तौबा कहते हैं। जैसा कि इमाम हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, तौबा का मतलब है दिल से नादिम और पशेमान होना, गुनाह करना छोड़ देना और दोबारा उस गुनाह को ना करने का मजबूत इरादा कर लेना। लिहाजा माह अज़ा की रुखसत होने के बाद हमें इमाम से इस बात का वादा करना चाहिए कि ए मौला, हम आपसे ये वादा करते हैं कि जिस तरह से हमने मुहर्रम के आगाज़ के वक्त खुद को तमाम हराम कामों से बचाया था, लिहाजा आइंदा भी हम हराम कामों को करने से खुद को बचाएंगे। जिस तरह से हमने नेक काम करना शुरू किया था, आगे भी इसी तरह से नेक काम करते रहेंगे। ए मेरे इमाम, हमसे अपने वालिदैन की कभी बेएहतरामी और नाफरमानी नहीं होगी, कभी भी उनके सामने हमारी आवाज़ बुलंद नहीं होगी। मौला, हमने जिस तरह से गुनाहों को आपके ज़िक्र और मुहर्रम के एहतराम में छोड़ा था, उसी तरह से बाद में भी हम कभी उन गुनाहों की तरफ पलटकर नहीं देखेंगे। ए इमाम, हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, हम उन तमाम गलतियों से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप मजलूम और बेआसरा लोगों का सहारा थे, इसी तरह से हम भी मजलूमों की मदद करेंगे। जिस तरह से आपको कुरान मजीद की तिलावत से बेइंतहा मोहब्बत थी, इसी तरह से हमें भी उससे मोहब्बत करनी है। हम भी मुहर्रम के ख़त्म होने के बाद पाबंदी से तिलावत कुरान पाक करेंगे। जिस तरह आपने एक बेहतर और अमन पसंद समाज के लिए इतने जुल्म और मसाइब बर्दाश्त किए, लिहाजा हमारे अंदर जितनी ताकत और क़ुव्वत है, हम भी ऐसे मुआशरे की तामीर करेंगे कि जिसमें किसी पर जुल्म नहीं होगा, मजलूमों का ख्याल रखा जाएगा, ज़रूरतमंदों की हाजत को पूरा किया जाएगा। जुल्म होता देखेंगे तो उसके खिलाफ खड़े होकर मजलूमों की हिमायत करेंगे, समाज में सुधार पैदा करेंगे। अगर कहीं हराम काम या सुन्नत रसूल को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही होगी तो हम उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। हमें हर वक्त ये याद रखना चाहिए कि करबला में जो ये वाक़या पेश आया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना वतन मदीना छोड़ा और अपने तमाम घर वालों और साथियों के साथ कुर्बानी पेश की। इसको समझें, और हम जो किसी दूसरे के लिए एक छोटी सी भी कुर्बानी नहीं देना चाहते, सिर्फ अपनी फ़िक्र करते हैं, ज़रा गौर करें कि हम जिसकी याद मना रहे हैं तो उसने अपने फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि उस वक्त से लेकर क़यामत तक के लोगों के लिए अमन व सुकून और समाज सुधार का कदम उठाकर हमारी ज़िंदगियों को संवार दिया। तो हमारा भी तो फ़र्ज़ है कि हम भी इस्लाम के लिए कुछ करें। हमें 8 रबी अव्वल के बाद भी अपने आप को ऐसा बनाना है ताकि दूसरे मज़ाहिब के लोग हमारे कैरेक्टर से इम्प्रेस हो सकें, दीन इस्लाम की तरफ आने की कोशिश करें। जब हमारे दरमियान से ये अय्याम ख़त्म होते हैं तो हम गलत काम अंजाम देने लगते हैं। हमें ये महसूस होता है कि अब हमारे ऊपर से जैसे सारी पाबंदियां हट गई हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्लाह ने जिन जिन बातों को करने से हमें मना फरमाया है वो हमारी हमेशा की ज़िंदगी के लिए है, ना कि ख़ास अय्याम के लिए। और इमाम ने राह खुदा, राह हक़ के खातिर शहादत कबूल की। क्या ये बातें भुलाई जानी चाहिए? नहीं, बल्कि इमाम के अजीम मकसद को समझते हुए हम कुछ ऐसी कोशिशें करें ताकि हमारा शुमार इमाम के नासिर व मददगार में हो सके। इस अहद के साथ हमें अय्याम अज़ा को अलविदा कहना चाहिए।
ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔